ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी इस्तासो खिदमत के हाजिर दे। कदरदान और रमज़ान मुबारक बाबरकत में तेरह शुआ और अल्लाह जल्ल शानु पे फज़ल व करम सरा मंगो तासु बांदे अख्तार दा मुबारक रोज़ हम तेरह शुआ उस द शवाल मुकर्रम अवला जुमा और कदरदान उस्तासो पे खिदमत की वदा से मौजूद ओड़े दा ढेर अहम खबरी दी हर यो कतून की तदागी ज़रूरत है। कदरदान नन बस्तासो खिदमत के प्रोग्राम पेश को मुश्किलातों के तकालीफ़ों के अल्लाह पाक तरफ त मुतवज्जे केदल और अल्लाह जल्ल शानुहुना दखल मुश्किलात दा खलासे द पारा कम वजीफ़े कम दुआगाने कौल पकार दी पते मौजू बांधे मनन दा प्रोग्राम स्तासो खिदमत की पेश को स्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रातक बांधे खैस्ता की तासो मुँह सरफ लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉलिश है पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मुँह तफल पुख्तने अखबल सवाल जवाब पर वॉइस मैसेज के पर टेक्स्ट मैसेज के राले गले शे व्हाट्सअप में बता पर स्क्रीन बांधे खारा दी। कदरदानो द अल्लाह जल्ल शानु पर फजल करम सरा मंगो तासो द रमज़ान मुबारक रोजे उने उले और अख्तर रोज़े हम तेरे शुए कदरदानो उस व मंगो तासो द रमज़ान मुबारक दग तरबियत शिकमंगा द सबर और मंगो तासो द तहम्मुल और द बर्दाश्त शिकम तरबियत रमज़ान मुबारक के मंगो तासो हासिल को चे सहार नवाखला माखाम अपुर मंगो तासो खरास काकना खपलजान बंदौलो हलाल चीज़ान मांदे हराम कड़ो उस बमंगो तासो हराम हम जान मांदे हराम सातू दबल इंसान ता नुकसान रसोलो हराम गटल हराम कारून अकोलो दिन बजान सातू कदरदानो द रातलुन की जुन की बमंगो तासो द अल्लाह शानु राकड़े दगा तरबियत दा बमंगा जारी सातू कदरदानो पर जुन के डेर खल्को ता द अल्लाह शानु द इम्तिहान द वजना या तखपल द गुनाहुन द वजना द मुश्किलात व तकालीफ़ व मखशी आगी त मुश्किलात राशि तकालीफ़ राशि बीमार राशि मुख्तलिफ़ किस्म तकलीफ़ों पे राशि द आगे खलासे द पारा मंगो तासु लसकौल पकार दी कदरदानो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मंगो तासु द हिदायत द पारा अल्लाह जल्ल शानु राले के लिए दे जाऊँ सासु द तकलीफ़ों और द मुसीबतों और द हर यो गम न निजात द पारा अल्लाह जल्ल शानु राले के लिए दे कुरान मजीद के जाऊँ सासु द दग गमून तकलीफ़ों न खलासे द पारा हम सबक व पाए कि मंगो तासु द पारा लारा खुदल शवेदा अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद के मंगो तासु द मखकिनी अम्बिया किराम मखकिनी उम्मतों मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात दे द पारा बयान करी दी जो मंगो तासु दा खबर याद सातु देबान पोयो को और बिया मंगो तासु हम आगे गुनाहों नजानो सातु कम गुनाहों द वजना खल्को बांधे दागा तकलीफ़ों नराल और आगा दुआगान हागा वज़ाइफ हागा रब्बुल जलाल त मुतवज्जे केदल चिकम बांधे अल्लाह शानु मखकिनी खलक आगा निजात वरकड़े दे तकलीफ़ों न और मंगो तासु त बहम पागे बांधे निजात मिलोशी कदरदानो डेर खल्को बांधे पजुन के द बीमारे तैयारी हुई डेर खल्को बांधे द गमुनो तैयारी हुई डेर खल्को बांधे द माशी मुश्किलात तैयारी हुई मुख्तलिफ़ तैयारों के खलक चे दगा जुन के रवान हुई और आगे ग्वाड़ माँ बांधे द खुशहाले राना राशि द गमुनो तैयारे ख़त्म शी और द खुशहाले राना रा बंद राशि द माली मुश्किलात अगर तैयारे ख़त्म शी द माली आसूदगी और द फराखे अगर राना माँ बंद राशि नो कददान अल्लाह जल्ल शानुहु मंगो तासु कुरान मजीद की द हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वाक़या नकल करे दा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आगा मुबारक द अल्लाह जल्ल शानुहु इम्तिहान द वजना अगी बांध इम्तिहान रालो चे अगी मई गेड़ी तो रसिदो मई पगेड़ के अगी अल्लाह जल्ल शानुहु ता सवालों को अल्लाह जल्ल शानुहु ता दुआ उकड़ला अल्लाह जल्ल शानुहु आगा अल्फाज हागा दुआ कुरान मजीद की रा नकल करे दा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम द मई पगेड़ के अल्लाह जल्ल शानुहु ता अर्ज़ को ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कददानो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम द अल्लाह नबी दे अल्लाह रसूल दे अल्लाह नबी दे आगी द गुनाहों न पाक थी आगी से मई पगेड़ के अल्लाह जल्ल शानुहु पर बारगाह के दगा दुआ कई नो अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद की ब्या फरमाई फस्तजबना लहू माँ द हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ कबूल अकड़ा वनज्जयनाहु मिनल गम और माँ हगील आगे तकलीफ़ न निजात वरको कम तकलीफ़ इम्तिहान पागी रागलो न मई पगेड़ क्यों यवाज़ तन्हाई हुआ आगी पर मई पगेड़ के तनहाओ यवाज़ मई पगेड़ के आगी उस सूरज तेरे कड़े हुए तो अल्लाह जल्ल शानु फरमाई छे माँ आगी तत आगे गम और तकलीफ़ न निजात वरको नो कदरदानो अल्लाह जल्ल शानुहु बिया मख के दा के आयत के इरशाद फरमाई व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन माँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ला दा के तकलीफ़ न निजात वरको
اور دغه شانتې زه به مؤمنانو له هم نجات ورکوم. نو قدردانو څوک چې د غم نه، تکلیف نه، تیارو نه نجات غواړي نو هغه به د الله جل شانه په بارگاه کې عاجزۍ سره، انکسارۍ سره، د الله جل شانه په بارگاه کې په جړا سره الله جل شانه ته به سوال وکړي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث مبارکه کې هم آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک مونږ ته دغه تعلیم را کړی دی چې دغه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سره دعاګانې قبلیږي. معنا دا چې څوک چې دغه الله جل شانه دغه ذکر د الله جل شانه په بارگاه کې دغه دعا اخلاص سره وکړي نو قدردانو الله جل شانه قرآن مجید کې وعده کړی دا او د الله جل شانه وعده رښتیا وعده د الله پاک فرمایي وکذالک ننجی المؤمنین، زه به دغه شانته مؤمنان له هم نجات ورکوم. کم مومن د تکلیفونو په تیارو کې وي، کم مومن د مالی مشکلات په تیارو کې وي، کم مومن په غمونو په تیارو کې وي، هغه بیا د الله جل شانه نه سوال وکړي په لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سره نو الله پاک فرمایي زه به مؤمنان له هم نجات ورکوم. نن مونږ خپل غریبان کې نظر واچو قدردانو چې مونږ تاسو ورځ کې څو پیره رب ذوالجلال ته په دغه الفاظو باندې دعا کو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا مونږ څو ځله وایو، د دې هغه معنا او مطلب باندې ځان پوهه کو لا اله الا انت، نشته د عبادت لایق مگر یو ته ای زما ربه، سبحانک پاکی د تعالی را هر قسمه عیب نه، هر قسمه نامناسب خبر نه ته پاک انی کنت من الظالمین. ما او تا به وایو چې باری تعالی بېشکه زه خپل ځان باندې ظلم کوونکی ما او تا به رب ذوالجلال ته سوال کو چې باری تعالی ته د هر قسمه عیب نه پاکې، د هغه ظلم زیاتې چې کړی دی ما په خپل ځان باندې په خپله کړی دی. کم غم کې زه ګیر یم، کم تکلیف کې زه ګیر یم، باری تعالی د دې هغه وجه او د دې هغه سبب چې دی هغه زما ذات دی، ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، ته د هر قسمه عیب نه پاکې. خو بل طرف ته قدردانو ته مونږ معامله الټه ده، مونږ خپل ځان د هغې تکلیف نه، د هغې مصیبت نه داسې ځان وباسو چې ما باندې خو بس الله پاک د طرف نه راغلی دی، د هغې ټول خبرې نسبت مونږ الله پاک ته وکړو چې دا د الله پاک د طرف نه راغلی دی. دې ته نه ګورو چې دې کې به زما د ګناه، زما د کوتاهۍ، زما د غلطۍ هغې دخل وي. مونږ خپل ځان صفا کو او الله جل شانه ته دغه نسبت وکړو چې دا د الله پاک د طرفه دی. نو قدردانو یاد ساتئ الله پاک د ظلم نه پاک دی، الله پاک چا باندې ظلم نه کوي، الله پاک د ظلم نه پاک دی، الله پاک د عیب نه پاک دی، الله پاک د هر قسمه نامناسب چیز نه پاک دی. هغه مهربان دی، هغه رحمان دی، رحیم دی، ارحم الراحمین دی، بندگان ته معافي کوي. نو موږ تاسو له پکار دا دی چې خپل کوتاهۍ د خپل کمې بیشۍ هغه اقرار وکړو چې باری تعالی زیاتې هغه ما نه شوی دی، چې کله ما ورته د خپل د زړه اقرار سره، د زړه توجه سره، د زړه مینې سره الله پاک په بارګاه کې دغه دعا وکړو نو الله پاک قرآن مجید کې وعده کړی ده وکذالک ننجی المؤمنین، زه به دغه شانتې مؤمنان له به هم نجات ورکوم. نو زمونږ نجات قدردانو زمونږ په لاس کې دی چې ما ورته خپل ځان ته متوجه شو چې خپل کوتاهۍ که هغې هیر دي او که یاد دي الله پاک په بارګاه کې پیش کړو چې باری تعالی ما نه دغه کمې بیشې وشو، باری تعالی ما ته معافي وکړي او زما دغه مشکل آسان کړي. نو الله پاک به خپل بندگانو باندې د میندو نه هم زیات مهربانه دی، الله پاک هغه مشکل د انسان هغه آسان کړي. قدردانو قرآن مجید فرقان حمید کې د حضرت موسیٰ علیہ السلام تذکرہ ملاویږي، د بنی اسرائیل مشهور نبی او رسول حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیه السلام چې د هغې لقب کلیم الله حضرت موسیٰ علیہ السلام تذکرہ قرآن مجید کې ملاویږي. او قدردانو د حضرت موسیٰ علیہ السلام په دغه دعا او دغه واقعه کې مونږ تاسو دپاره موجوده وخت کې مونږ تاسو چې کوم مسلمانان دي هغې دپاره د دریو غټو مسلو حل چې دی هغه موجود دی. قدردانو نن ما او تا کې ډېر خلکو ته دې خبرې ضرورت دی. زموږ تاسو کې ډېر خلک قدردانو د هغې ذاتي کور نه وي، کرایه په کور کې پاتې کېږي، ذاتي خپل کور نه وي، یا ډېر خلک داسې وي قدردانو چې هغې بې روزګاره وي، د هغې سره وسیله روزګار نه وي، هغې سره کاروبار سره روزګار نه وي. او زموږ ډېر میندې، ډېر خویندې، ډېر لوریانې، ډېر داسې زنانه شته چې هغې ته یا د هغې خپل ځان دپاره یا د هغې خپل لوریانو خویندو دپاره د رشتو ضرورت وي. نو رشتو مسایل وي ورته،
نو درې غټې مسلې دي قدردانو، یو د انسان ذاتی کور، بل د انسان روزګار کاروبار، او بل د رشتې مسله د نارینه یا زنانو دپاره. نو حضرت موسی علیه السلام چې کله هغې روان شو د بني اسرائیل نه، د فرعون نه هغې روان شو مصر طرف ته، نو قدردانو هغې په خپل کلي وطن نه ووتله او هغې سفر باندې وو. نو سفر په حالت کې حضرت موسی علیه السلام سره کار روزګار نو، او دغه شانته حضرت موسی علیه السلام سره د خپل ذاتی کور نو، او دویم چې دی هغې واده هم نه و کړی. نو حضرت موسی علیه السلام په حالت د سفر کې دغه درې مشکلاتو په وخت کې الله جل شانه په بارگاه کې دعا وکړه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ای زما ربه بېشکه ته هغه خیر چې هغه ته ماله راکوونکې، زه د هغې ډېر محتاج یم. نو قدردانو دا د قرآن مجید آیت دی، دا ډېر مجربه وظیفه ده. حضرت موسی علیه السلام چې کله دغه دعا وکړله، الله جل شانه په بارگاه کې سوال وکړلو، نو الله جل شانه دغه درې مسایل د حضرت موسی علیه السلام هغه آسان کړل. حضرت شعیب علیه السلام لور د الله د نبی لور پاکه بیبي هغه ورته نکاح کې ورکړله، روزګار هم ورته ملو شو، اور د اوسېدو ځای هم هغې ته ملو شو. نو قدردانو کور هم ملو شو، روزګار هم ملو شو، او بیبي هم هغې ته ملو شوه. نو قدردانو د چا دغه درې مسلې وي چې د هغه خپل ذاتي کور نه وي، نو هغه هم دغه وظیفه او دغه دعا کولی شي. د چا روزګار نه وي یا روزګار وي خو د هغې کې دغه ضروریات نه پوره کیږي، نو هغې دپاره هم دغه انسان دغه آیت کریمه کوم قرآن مجید کې الله پاک حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام دعا ښودلې ده، دغه دعا دی کولی شي. او دغه شانتې د چا رشته نه وي، نارینه یا زنانه چې هغې ته د رشتې ضرورت وي، نو قدردانو د چا درې وړه مسلې وي یا یو وي یا دوه مسلې وي، نو دغه آیت کریمه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، هر مانځه پسې دغه انسان دی 11 پیرې دغه دعا خپل عادت جوړ کړي. او ما مخکې هم یو پروګرام کې دا خبره کړې وه، بیا به هم خپل کتونکو او اورېدونکو چې کوم نوي دي هغې دپاره به دا خبره وکړم چې دغه دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دغه دعا د خپل دغه مسایلو حل دپاره چې کوم فرض مونځ کې یا سنتو کې یا نفلو کې انسان په آخري تشهد کې چې کومه دعا وي هلته کې خپل عادت جوړ کړي. د چا مالی مشکلات دي، د چا کور نشته، د چا رشتې مسله ده، نو هغې دا عادت جوړ کړي چې کله دی مونځ کې آخري تشهد وي، آخري تشهد کې چې کله ربنا اتنا یا رب اجعلني یا هر یو دعا وي، نو هلته کې دغه دعا شروع کړي. په فرضو کې، سنتو کې، نفلو کې، په وترو کې چې کله د آخري تشهد کې درود پاک نه وروستو د دعا وي، نو هغې دعا کې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر عادت جوړ کړي چې هر مانده کې دغه شروع کړي. لږ موده به انشاءالله د دغه دعا وي، الله پاک په فضل و کرم سره د دې دا مشکل به آسان شي. دا قدردانو ډېر مجرب وظیفه ده، حضرت موسی علیه السلام مبارک وظیفه ده، او هغې ښودلې ده، او هغې دغه درې وړه مسایل الله پاک حل کړي دي. نو قدردانو چې کله موږ او تاسو کې هم قرآن مجید دې دپاره راغلی چې موږ ستاسو مشکلات آسان شي. حضرت موسی علیه السلام دغه واقع الله پاک په قرآن مجید کې دې دپاره بیان کړی ده چې حضرت موسی علیه السلام الله پاک دغه مشکلات په دغه دعا سره آسان کړه. نو موږ او تاسو له هم پکار دی چې موږ او تاسو هم دغه دعا خپل عادت جوړ کړو، او مانځه نه بهر هم 11 پیرې ووایو هر مانځه پسې، او مانځه کې دننه هم چې کوم سنت کې، فرضو کې، واجب کې چې کوم موږ او تاسو آخري تشهد کې درود شریف نه وروسته دعا وایو، نو څه موده خپل عادت جوړ کړو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دغه دعا عادت جوړ کړو، نو الله پاک په فضل و کرم سره زموږ او ستاسو مشکلات به هم آسان شي. قدردانو یو بل حضرت ایوب علیہ السلام تذکرہ په قرآن مجید کې ملاویږي. حضرت ایوب علیہ السلام ته بیماری رسېدلی وه، هغه مبارک بیمار شوی و. بعضې خلک زموږ په معاشره کې ډېر غلطه خبره مشهوره شوې ده چې هغې په بدن کې څه داسې نامناسب بیماری نسبت کیږي. قدردانو یاد ساتئ الله جل شانه انبیاء کرام انسانانو په هغې باندې بیماری راځي، هغې بیمار شوي وو، خو داسې بیماري انبیاء کرام باندې نه لګي چې هغه د هغې د منصب نبوت او رسالت نه منافي وي او خلکو ته نه کرکه کیږي. ځکه چې انبیاء کرامو مقصد هغې کار دا وي چې هغې خلک دین ته راوبلي. که هغې په بدن کې داسې یو بیماري وشي چې هغې سره خلکو کرکه کیږي، نو دا د هغې د منصب نه خلاف خبره ده. نو ځکه قدردانو حضرت ایوب علیه السلام بیمار شوی و،
خو زموږ په معاشره کې بعضې غلطې خبرې د هغې په باره کې مشهور دي. هغې په باره کې محققین علما فرمایي چې هغه خبره ټیک نه ده، هغې صرف بیمار شوي وو. نو حضرت ایوب علیه السلام بیمارۍ په حالت کې رب ذوالجلال ته سوال وکړو. نن هم زموږ ډېر وروڼه خویندې بیماران وي، تکلیف وي، هغې ته مشکلات وي، هغې رب ذوالجلال ته سوال وکړي. نو که د ځانه یاد ساتئ رب ذوالجلال د خپل بندګانو دعاګانې قبلونکی دی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیه السلام دعا وکړه چې بېشکه ما ته بیماری رسېدلې ده، ما ته تکلیف رسېدلی دی، او ته خو په رحم کوونکې ټول نه زیات لوی رحم کوونکی. نو قدردانو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دغه دعا هغه انسان د خپل عادت جوړ کړي، کوم انسان چې بیمار شوی دی، هغې ته تکلیف دی، هغه ته مشکلات دي، الله جل شانه د هغې مشکلاتو نه خلاصې لاره به ورته برابر کړي. انسان دغه وظیفه، دغه دعا خپل عادت جوړ کړي چې کوم خلکو علاج سره افاقه نه کیږي یا افاقه کیږي خو مکمل طور باندې شفایابي نه کیږي. هغې د حضرت ایوب علیه السلام د قرآن مجید کې ذکر شوی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آسانه دعا ده، مختصر دعا ده. قدردانو الله جل شانه په بارگاه کې دغه دعاو کې د هغه دعاګانې دي چې هغه قرآن مجید کې الله جل شانه د انبیاء کرام مبارکانو په مبارکې خولې باندې را نقل کړي دي، قرآن مجید کې ذکر شوي دي، مخکینی انبیاء کرامو دعاګانې دي. دې سره الله جل شانه مشکلات آسانۍ موږ او تاسو له پکار دا دی چې خپل یو مخصوص ټایم ورځ کې مقرر کړو چې په هغې کې موږ او تاسو خپل نور مصروفیات هغه ترک کړو، په هغې کې د الله جل شانه ذکر شروع کړو. د چاته مالی مشکل هغې کې هغې مالی مشکلات د حل دپاره الله جل شانه سوال وکړي. چا د جسمانی مشکلات دي، جسمانی مشکلات د حل دپاره الله جل شانه سوال شروع کړي. چاته کورنۍ تکالیف دي، د کورنۍ غمونو، تکلیفونو، مشکلات نه خلاصېدو دپاره هغې الله جل شانه سوال شروع کړي. یاد ساتئ چې الله جل شانه قادر مطلق ذات دی، مالک د کن فیکون دی. د هغې په یو حکم باندې زموږ ټول مشکلات اسانېږي. هغې د حکم حصول دپاره موږ او تاسو به هم څه نه څه خواري او محنت کوو. ما او تا به هم څه نه څه خواري کوو، محنت کوو، ما او تا به هم کوشش کوو. ما او تا چې کله الله جل شانه په بارګاه کې سوالونه کوو نو الله جل شانه به قبلونکی مهربانه دی. قدردانو الله جل شانه په فضل و کرم سره موږ او تاسو د هرې مسلې حل هغه په قرآن مجید کې موجود دی، دین متین کې موجود دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ او تاسو ته د هرې مسلې حل پرېښی دی. خو خبره صرف دا ده چې موږ او تاسو هغه حاصل کړو، هغې طرف ته متوجه شو. هغه مسله خپل ځان ته چې کوم مسله پیښه ده د هغې مطابق ما ورته د قرآن مجید نه د هغې حل حاصل کړو. قدردانو زموږ ډېر نوجوانان لګیا وي، هغې سبق وي، سکول سبق وي، تعلیم حاصلوي او هغې په خپل فیلډ کې مخکې تلل غواړي. هغې دا غواړي چې زه خپل فیلډ کې مخکې لاړ شم، په خپل تعلیم کې خپل سبق کې تکړه شم. نو قدردانو د کوم زما میندې خویندې دا غواړي چې د هغې بچي هغه په سکول سبق کې تکړه شي او هغه واړه دي، نو وړو بچو دپاره د میندې خویندې دې دا وظیفه وکړي رب زدني علما. د قرآن مجید آیت کریمه رب زدني علما، دا آیت کریمه روزانه 11 پیرې وي او ماشوم باندې دم اچي، نو ماشوم به انشاءالله سبق کې به هم تکړه وي، سبق نه به تښتي به هم نه، او سبق کې به هم مخکې روان وي. او کوم ماشومان نارینه زنانه هلکان جنکې هغې په خپله دغه وظیفه کولی شي، هغې عمر داسې دی چې هغې وظیفې کولی شي، نو هغې دې په خپله دغه وظیفه شروع کړي رب زدني علما. دغه وظیفه د روزانه 11 پیرې وي او الله جل شانه نه سوال کوي. انشاءالله العزیز هغې په سبق کې زړه به هم لګي، سټډي به هم ښه کېږي او امتحان کې به مارکس هم ښه راځي. او کوم فیلډ کې هغې سبق وي هغې کې به هغې د نور سټوډنټانو نه به انشاءالله مخکې روان وي. ځکه چې کوم کس چې الله جل شانه طرف ته متوجه کېږي، دا علم، دا پوهه، دا هر څه د الله جل شانه بارګاه نه ملاویږي. الله جل شانه ورکوونکی مهربانه دی چې یو کس هغه الله جل شانه طرف ته نه متوجه کېږي او بل کس الله پاک طرف ته متوجه کېږي، نو یاد ساتئ الله پاک خپل ځان ته متوجه کوونکي ته ډېر زیاته خپل رحمت نه برخه ورکوي. نو زما هغه میندې خویندې چې د هغې ماشومان واړه دي، هغې سبق کې زړه نه لګي، سبق نه تښتي، سبق ته توجه نه ورکوي،
هغه میندې خویندې دې رب زدنی علما 11 پرې ووي او ماشومان باندې دم اچي او کوم ماشومان لوی دي هلکان جنکۍ لوی دي هغې د 11 پرې په خپله ووي او په خپل ځان باندې دم اچي انشاءالله العزیز سبق کې به تکړه او خپل فیلډ کې به د نور سټوډنټان نه به مخکې روان وي. قدردانو نور هم بعضې مسایل دپاره به د قرآن مجید نه او د احادیث مبارکو نه مجرب وظایف ستاسو خدمت کې به پیش کوو، خو وخت شوی د وړوکي ونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی د مشکلات او د تکالیف نه خلاصي دپاره د قرآن مجید آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک ورکړي وظایف چې هغې سره زموږ مشکلات ختم شي. قدردانو د دمې نه وړاندې خبره شروع وه چې کله بچي سبق کې زړه نه لګي نو هغې دپاره وظیفه رب زدنی علما ده. قدردانو بعض اوقات انسان باندې په ژوند په دغې سفر کې مشکلات راشي او هغه مشکل تعلق د خوف سره وي یا د یرې سره وي. داسې حالات وي چې انسان باندې یره راشي، خوف راشي، داسې یو مشکل پې پیښ شي چې هغې سره د انسان په زړه کې ډېر زیات یره او خوف راشي. نو قدردانو د یرې او خوف په حالت کې الله جل شانه طرف ته متوجه کېدل پکار دي او د الله جل شانه یو ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل ویل پکار دی. قدردانو دا داسې ذکر دی چې د هغې معنی دا کافي دی ما دپاره الله جل شانه او هغه ډېر ښه کارساز دی چې کله انسان الله جل شانه په دغه ذکر سره یاد کي او د هغې معنی انسان په ذهن کې وي او خپل رب یادوي نو د هغه په زړه کې دې خبرې تسلي وي چې زما رب ویني، زما رب چې دی هغه ما ویني، زما حالاتو نه باخبر دی، هغه به ما دپاره څه اسباب برابر کړي. چې کله انسان الله جل شانه طرف ته په خوف او یرې په وخت کې متوجه شي نو الله جل شانه د هغې غم او د یرې او د خوف نه خلاصېدو لاره ورته برابر کړي. نو حسبنا الله و نعم الوکیل دا ویل پکار دي زما هغې کسانو له چې هغې باندې یره خوف راځي. زموږ ډېر وروڼه او خویندې داسې وي چې د هغې نوکري د هغې پروفیشن داسې وي چې هغې کې هغې ته مشکلات او دغه یره خوف هغه پیښیږي. پولیس کې وي، آرمی کې وي، هغې قانون نافذونکي ادارو کې وي، داسې ځای کې وي چې هلته کې هغې ته مشکلات پیښیږي. نو قدردانو حسبنا الله و نعم الوکیل هغې له ویل پکار دی. او بل د الله جل شانه اسماء حسنا کې یا حفیظو یا رقیبو دا اصل پرې ویل پکار دی، خپل ځان باندې دم اچول پکار دی. دغې وظایف او د الله جل شانه د ذکر د برکته د هغې زړه به جم وي، د هغې زړه به مضبوط وي، هغې به د هغې خوف او د هغې یرې په حالت کې به هم خپل کار صحیح طریقې سره سرته رسولی شي او د یرې او خوف د وجې نه د هغې هغه کار به نه خرابېږي او د هغې زړه کې به تسلي وي او زړه به مضبوط وي، حالات سره مقابله هغې ته بیا اسانه شي. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی په دې موضوع باندې چې زموږ ستاسو مشکلات د خلاصي دپاره کم وظایف کول پکار دي، د الله جل شانه ذکر او اذکار کول پکار دي. قدردانو نن سبا خلکو ته یو غټه مسله ډېره پیښه شوې ده چې خلکو ته ډپریشن مرض دی، ډپریشن خلکو ته لاحق شوی دی، ډپریشن خلکو ته پیښ شوی دی، انگزایټي خلکو ته راځي، ټینشن خلکو ته مسلې جوړېږي، د ټینشن مسایل دي. نو قدردانو د ډپریشن، انگزایټي او د ټینشن دغه شانتي مسایل چې هغه د ذهن سره تعلق ساتي، دماغ سره تعلق ساتي، دماغي امراض سره د هغې تعلق دی، د هغې نه خلاصېدو دپاره قدردانو یو اهم او مجرب عمل دی هغه دا دی چې تاسو نفلو کې سجده هغه اوږده لګوئ. نفل منځ کوئ او نفل منځ کې اوږده سجده لګوئ. سجده کې عام طور باندې مونږ 3 پرې سبحان ربی الاعلی وایو، خو تاسو 3 نه زیات وایئ، 11 پرې وایئ، 13 پرې، 15 پرې، 17 پرې یا هغې نه زیات هم تاسو سبحان ربی الاعلی ویلی شئ. ورسره په سجدې حالت کې الله جل شانه نه سوال هم کوئ، خپلې دعاګانې هم غواړئ. سجدې په حالت کې پر نفلو کې سجدې کې انسان ته دعا کول پکار دي، الله جل شانه ته انسان سجدې حالت کې ټول نه زیات نږدې وي. نو رب ذوالجلال نه خپل مشکلات د خپل بیماری د خپل تکالیف نه خلاصې دپاره سجدې حالت کې دعا کوئ. نو سجده به هم ستاسو اوږده شي، ورسره جسمانی فواید به دا ملاویږي چې ستاسو سر طرف ته، دماغ طرف ته د بلډ سرکولیشن هغه به پوره شي.
هغې سره د ذهن چې کوم دماغي د حافظې کمزورۍ، د ډپریشن، د ټینشن چې د هغې د ذهن سره تعلق ساتي، د هغې امراضو علاج به هم کیږي او ورسره د الله جل شانه سره تعلق هم مضبوطیږي. سجدې په حالت کې حدیث پاک نه ثابته ده چې سجدې په حالت کې انسان الله جل شانه ته ټول نه زیات نږدې وي. چې انسان نږدې لاړ شي رب ته، نو بیا رب ذوالجلال سره خبرې کول پکار دي، رب ذوالجلال ته خپل سوالونه کول پکار دي، خپل مشکلات نه خلاصي دپاره دعاګانې کول پکار دي. سجدې نه فوراً زر سر نه اوچتول پکار، انسان فوراً زر چې د هغه سجدې نه سر پورته کړي، الله جل شانه سره خبرې کول پکار دي، الله جل شانه ته جړل پکار دي، رب ته چې د هغه سوالونه کول پکار دي. نو که دا نو سجدې په حالت کې انسان رب ته نږدې وي، چې کله انسان قرب کې لاړ شي نو قرب کې بیا د هغې دعاګانې ډېر قبلیږي. نو رب ذوالجلال نه دغه وخت کې دعاګانې غواړي. نو یو د ډپریشن، ټینشن، انگزایټي دغه مسایل نه نجات دپاره طویل سجده کوئ. او دویم بیا چې کله مانځه نه تاسو فارغ شئ نو بیا د الله جل شانه ذکر دی. حدیث پاک کې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ښودلی دی، د مختلف احادیثو کې دغه وظیفه راغلی ده. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه وظیفه د غم نه او د تکلیف نه نجات دپاره دغه وظیفه ښودلی ده. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مختلف روایاتو کې راغلی دي، بعضو کې لا حول ولا قوة ده، بعض روایاتو کې ولا حول ولا قوة هم الفاظ ملاویږي. نو که دا نو چې دغه وظیفه انسان سل پیره کوي، دې سره انسان نه غم لر کېږي. انسان چې کوم ذهني پریشانې دي، انسان چې کوم خپه د زړه کې خفګان وي، هغه زړه خفګان د انسان هغه ټینشن، انسان هغه ډپریشن، انگزایټي هغه ختمیږي. که دا نو یاد ساتئ زمونږ د مسایلو خصوصا ذهني مسایل چې کوم وي، پریشانی، ټینشن، ډپریشن، انگزایټي، د هغې ډېر زیات تعلق دې سره دی چې زمونږ رب ذوالجلال سره تعلق کمزوری شي. چې زمونږ رب سره تعلق مضبوط شي نو زمونږ دغه ډېر مسایل دې سره په خپله هغه ختم شي. نو چې کله مونږ سجده طویل کو، رب ذوالجلال ته جاړو، رب ته سوال کو، رب ته نږدې لاړ شو، رب ته قرب ته ورنږدې شو، نو بیا که دا نو زمونږ ډېر مسایل په خپله حل کېږي. او بیا چې کله مونږ ذکر الهي هم کو، اور ذکر کې دا فائدہ دا الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسو زما ذکر وکړئ زه به تاسو ذکر وکړم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. علماء کرام فرمایي چې الله جل شانه یاد دا د چې انسان زړه سره او د ژبې سره د الله جل شانه ذکر وکړي، او الله جل شانه یادول دا چې الله پاک د په جواب کې انسان باندې نعمتونه راوړي. الله جل شانه د هغې په بدل کې انسان یادول معنا دا ده چې الله پاک په نعمتونو سره، رحمتونو سره دغه بنده یادوي. نو الله جل شانه رحمتونه او نعمتونه حاصلول دپاره مونږ له خپل یو ټایم مخصوصول پکار دي چې هغه ټایم کې مونږ موبایل بند کو، مونږ خبرې ترې بندې کو، صرف او صرف رب ذوالجلال طرف ته متوجه شو. خصوصا که دا نو چې کله انسان اوده کېږي، انسان بالکل خبرې ترې بندې کړي، اوده کېږي، هغه وخت کې لږ ساعت دپاره انسان سترګې پټې کړي او صرف رب ذوالجلال یادوي. په زړه کې هېڅ حکم ته نه خبر نه چې دی رب ته ناست دی، دی رب سره خبرې کوي، دی رب ذوالجلال یادوي، سترګې پټې وي، دی رب ذوالجلال سره ذکر کوي، الله جل شانه یادوي، الله جل شانه سره خبرې کوي، دې ته مراقبه وایي. انسان چې دی الله پاک سره خپل تعلق مضبوط کړي، دا زمونږ کامیابي ده چې زمونږ رب سره تعلق مضبوط کو. شیطان سره به زمونږ تعلق کمزوري شي، شیطان نه به مونږ لرې شو. نو که دا نو دا زمونږ د مسایل د خلاصېدو لپاره اسانه لاره ده چې مونږ خپل رب سره تعلق مضبوط کو. که دا نو زمونږ رابطه، زمونږ تعلق شیطان سره مضبوط شوی دی او رب نه مونږ لرې شوي یو. رمضان مبارک مونږ له الله جل شانه ته نزدېکت یو موقع راکړله. اوس مونږ هغه موقع چې دی هغه جاري ساتل پکار دی، هغه تربیت کیری آن ساتل پکار دی، هغه تربیت جاري ساتل پکار دی، هغې کې تسلسل پکار دی چې مونږ او تاسو رمضان مبارک هغه تربیت، هغه رب ذوالجلال سره تعلق، که هغه د مونځ په طریقې سره وي، که هغه د عبادت په طریقې سره وي، که ذکر او اذکار په طریقې سره وي، هغه مونږ او تاسو جاري وساتو، الله جل شانه یاد وساتو. نو زمونږ ډپریشن دا د شیطان د وسوسو د وجې نه راځي، انگزایټي د شیطان وسوسو د وجې نه راځي. شیطان مونږ او تاسو ته راتلونکي ژوند په باره کې خفه کوي، راتلونکي حالات په باره کې خفه کوي. مونږ خپل خپلوانو په باره کې فلانې درنه مخکې شو، فلانې درنه ښه شو، فلانې داسې شو، فلانې داسې شو. نو دا ټول ذهني خیالات چې دا شیطان د طرف نه راځي. چې کله مونږ رب سره تعلق مضبوط شو، شیطان به مونږ نه لرې وي. نو که دا نو د شیطاني خیالات ختمول دپاره مونږ او تاسو له خپل عادت جوړول پکار دی چې دغه ذکر الهي د الله جل شانه یاد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، کم از کم 100 پیره
روزانه وایو، کم از کم دا خپل عادت جوړ کړو، ورځ کې سل پرې وایو، نو که د دا نو الله جل شانه ډپریشن، انگزایټي او ټینشن دغه مرض دغې بیمارۍ نه انسان له نجات ورکوي. که د دا نو یو بله اهمه خبره چې موږ او تاسو د هغې ډېر زیات ضرورت دی چې زموږ او تاسو نوجوانان، ځوانان، ماشومان سکول ته ځي، نوکرۍ ته ځي، کاروبار ته ځي، کور نه وځي، نو مور سره ډېر غم وي چې ماشوم ته، هلک ته، جینۍ ته بهر څه حادثه پیښه نه شي، څه مشکل پیښ نه شي، څه تکلیف ورته پیښ نه شي، چې زما د زوی سکول ته په خیر لاړ شي، په خیر واپس راشي، کالج ته، دفتر ته په خیر لاړ شي، په خیر واپس راشي. نو میندو سره، خویندو سره او دغه شانته پلارانو سره د خپل بچو ډېر زیات غم وي. نو که د دا نو دا خپل عادت جوړول پکار دی چې کله هم انسان د کور نه وځي نو خپل ماشومانو ته دغه خبرې تربیت ورکول پکار دی چې دغه دعا، دغه وظیفه، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، حدیث پاک کې دغه ښودل شوې ده چې کله انسان دغه وظیفه وکړي نو دی په خیر او عافیت سره بیا واپس خپل کور ته راځي. نو انسان دغه وظیفه د خپل عادت جوړ کړي، خپل ماشومانو ته دغه وظیفه وښیي چې کله کور نه وځئ نو زموږ ماشومان کور نه وځي نو سلام اچي. کور کې میندو، خویندو، مشرانو هغوی پوهه کړي وي، هغوی چې کله کور نه وځي نو سلام اچي. سلام اچول هم ډېره ښه خبره، دا هم یو دعا ده چې الله پاک تاسو سلامت اوسئ او سلامتیا سره بوځئ، سلامتیا سره واپس راشي. خو ورسره بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله دغه وظیفه هم ورسره یاد کړي نو دا ډېره ښه خبره ده. او بله وظیفه د الله جل شانه په اسماء حسنا کې زما میندې خویندې آسانه وظیفه ده، یا رقیبو اته پیرې ووایي، د الله پاک نام نامی اسم گرامی یا رقیبو اته پیره ووایي. او دغه ماشومان چې کوم سکول ته ځي، دفتر ته ځي، سکول ته ځي، کالج ته ځي یا خپل کار روزګار ته ځي نو هغوی باندې اته پیرې یا رقیب ووایي او دم یې کړي د الله جل شانه په ذکر په برکت سره د هغې ماشومانو، ځوانانو الله جل شانه حفاظت کوي. نو که د دا نو موږ او تاسو له پکار دا دی چې موږ او تاسو د الله جل شانه طرف ته متوجه شو، د خپل مسایل د حل دپاره رب طرف ته متوجه شو. الله جل شانه حفاظت کوونکی مهربانه دی، خو ما او تا به هم څه نه څه محنت کو، څه نه څه خواري کو. الله جل شانه دغه دنیا کې بعضې کارونه د اسباب سره تړلي دي چې هغې دپاره به ما او تا کوشش کو نو ما او تا ته به میلاویږي. آقا کریم علیه السلام مبارک هغوی چې کله جنگ بدر ته کوزېدل، هغوی مبارک جهاد ته ورتلل نو هغوی مبارک 313 صحابه کرام هغه عملي طور باندې راوستي وو او ټوله شپه دې مبارک دعاګانو کې هم تېره کړې وه. دی مبارک دعا هم کوله او دی مبارک عملی اقدامات هم کوله. نو موږ او تاسو به هم د خپل مشکلات د خلاصېدو دپاره الله جل شانه نه دعا هم کوو او ورسره څه هلې ځلې د هغې چې څه اسباب دي، د هغې دپاره څه منډه تړه ده هغه به هم وښو. نو موږ او تاسو به صرف دا نه وایو چې موږ او تاسو به صرف وظایف کوو او عملي کار به نه کوو، زموږ کار به وشي، یا موږ دا ووایو چې بس ما منډه تړو واره زما کار به خامخا کېږي، بلکې الله پاک د رحمت طرف ته به هم متوجه کېږو او الله پاک نه به سوال هم کوو، دعا به هم کوو. دعا او دوا دواړه یو ځای شي قدردانو نو بیا هغه شفا میلو شي. نو موږ او تاسو دغه کار دی چې ما او تا به خواري هم کوو، محنت به هم کوو، ورسره خپل هلې ځلې به هم کوو او الله جل شانه سره رابطه او تعلق هم ساتو او دعاګانې هغه به هم کوو. قدردانو الله جل شانه موږ او تاسو له کوم ښایسته دین راکړی دی، ډېر بهترین دین دی، زموږ او تاسو د هرې مسئلې حل هغې کې موجود دی. قدردانو بعض اوقات زمونږ داسې ځوانان هغوی وي چې هغوی ته د غیر مرئي مخلوق طرف نه هغه تکلیف میلاویږي. قدردانو جنات دا یو اټل حقیقت دی، الله جل شانه قرآن مجید کې سوره جن نازل کړی دی، د جناتو تذکره میلاویږي، احادیث مبارکو کې میلاویږي. دا یو اټل حقیقت دی، اگر چې موږ ته په سترګو باندې ډېر خلکو ته پیریان نه ښکاري، خو دا الله جل شانه پیدا کړی مخلوق دی، دا یو حقیقت دی. نو قدردانو موږ چې کوم مخامخ کوم کس هغه ضرري وي، نقصاني وي، هغې نه خو ځان بچ کولی شو، خو چې کوم کس موږ او تاسو نه پټ وي هغې نه هم خپل ځان بچ کول پکار دی. مخامخ کس نه ځان بچ کول دپاره هلې ځلې کوو، کوشش کوو. نو کوم کس چې پټ دی د هغې نه هم ځان ساتلو دپاره موږ او تاسو له کوشش کول پکار دی. نو قدردانو حدیث پاک کې راغلی دی، آقا کریم علیه السلام مبارک یو صحابي
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द खजूर हिफाजत बांधे मुकर्रर कड़ो और आगा साहबी फरमाई ची शपा शुआ ने योकस रालो और आगा दागे खजूर ना अगला कौला खजूर शाप जान सर लोख हो पाई कि खजूर आचोले मा आगा लास न उने बोलो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई चे दगा साहबी दगा लास न उने बोलो और मा दा इरादा को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक त पेश कोमा तो आगे साहबी फरमाई चे माता दगा कस ډېر زیات خپل عاجزین کې ساره تذکره وکړل ما هغه پرې خو ته دانو دا وګت حدیث پاک ته د خپل حدیث پاک او دای کې کوم متاسف لپاره فائدہ او دای کې کوم متاسف لپاره سبق ته هغه متاسف بیانوم هو وخت شوی د وړي کو ته کې دمه ته ورزو دمه نو سه بیا ملاوي ग्रान कतन को यो तलबिया प्रोग्राम तहर कले प्रोग्राम उस्ताद खिदमत के रोड़े दे मुश्किलात न खलासी दपारा कुरान और हदीस की कम वज़ाइफ दुआगाने खुदली शीवी दी कतदान दमेन उड़ान खबर शुरू चाक़ी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पर दौर के यो सहाबी आद खजूर पर हिफाजत बांधे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मुकर्रर करे उस पे यो कसरालु आगे ना अगला शुरू कर सहाबी लास न उने बोलो तो फरमाए तो बता आक़ी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तो पेश कमा अगर डेर आजिज़ी उकड़ला डेर जारिगाने उकड़े से तो मजबूर तो वचन अदाकार को माँ साहबी ज़रा के रहम रालो आगा प्रे खुदो सबाल ब्या रालो ब्या आगा साहबी उन्हें बोलो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तेना सहार साहबी न तपोसो करो ची बेगाने गल सर दसो करो नो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम त साहबी तो कुर्बान आगा माता दखल आयाल और दखल मजबूरी बयान कर मा प्रे खुदो दी बाफो दी ब्या राजी दे मशवा ने ब्या रालो और ब्या दरे मशवा बांधे ब्या रालो चे कला दरे मशवा तेरा शो न साहबी अर्ज़ो को दरे मशवे बांधे हुए चे जब उस्ताद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात खा मखा पेश को मा तो दरे जल ब्या राले नो आगे हुए चे जब बताता यो अमल खैमा चे आगे बताता ढेर ज़्यादा फ़ायदे दर की चे कल हम समझ ले नंदाई नमक के आयतुल कुर्सी वाया नो अल्लाह पाक द तरफ नता बांधे भयो निगहबान मुकर्रर शीश आगे बता शैतान न साथी नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक से सहार शो सहाबी न तपोसो को नो सहाबी अर्ज़ को कुर्बान या रसूलुल्लाह बेगानी का खुदा का शांत खबर ओकड़ा दी मुबारक फरमाइल चे आगा वो शैतान हो खबर रिश्ते आकड़े दा नो कदरदानो चे कल हम इंसान त पेरियानो तरफ ना शैतानान तरफ ना गलत दगे मखलूक तरफ ना इंसान त यरा खौफ और तकलीफ़ भी खीगी नो दगे वक्त के आयतुल कुर्सी शिदा याद साथे दा इंसान द हिफाजत द पार डेर मुजरब वजीफ़ा दा डेर कसानो त जमुंग मुसलमानान त अल्हम्दुलिल्लाह चे लुई भी आगे आयतुल कुर्सी याद भी आयतुल कुर्सी रोज़ाना सार वो पेरा महाम वो पेरा जान माए द मौल पकार दी जान मने द माचौल पकार दी पखपल अखपल जान माए द माचौल पकार दी देसर इंसान द पेरियान न हम महफूशी और अल्लाह देने की अगर नज़र अशी भी नज़र हम वसरा ख़त्मी और शैतान न द पेरियान न हिफाजत के हम राशि और कचता इंसान था दा से वक्त के कोर के या बल जे के पेरियान तरफ ना नुकसान और तंगोल पेशी नो आग वक्त के आयतुल कुर्सी सर हम आगा मखलूक अल्तना तख्ती आयतुल कुर्सी दगे शैतानान द पारा दगे मखलूक द पारा एटम बम पशानते दे दियल ते बैटिंग दी नहीं शलतना बिया तख्ती नो आयतुल कुर्सी छि देगा खपल आदत जोड़ोल पकार दी माशुमानो मांदे यादवल पकार दी और सारो माहा वो बुजलश इंसान जान में दम की नो आगे सर इंसान द अल्लाह शानों पर हिफाजत की भी कददान और नन सासो प्रोग्राम सासो खिदमत के आग वज़ाइफ पेश कर से दागे मुंग उतार ढेर ज़्यादा ज़रूरत है जन के कागा माली मुश्किलात सर ताल्लुक़ साथी कागा सेहत सर ताल्लुक़ साथी कागा गम और तकलीफ़ न निजात द पारा भी कतदान ख़बर सिर्फ दादा च मुंग उतासो अल्लाह जल्ल शान तरफ तो मुतवज्जे शो हर यो वजीफ़ा हर यो दुआ दागे गरज सिर्फ दादे चे इंसान अल्लाह पाक तरफ तो मुतवज्जे शी मुंग उतासो अल्लाह पाक तरफ तो मुतवज्जे शो नूं उसासो मुश्किलात ख़त्मीगी आगे द पारा बिया मुख्तलिफ दुआगाने आगा द मुख्तलिफ गमून तकलीफ़ों निजात द पारा शता दे खुयात साथे असल चीज़ पदे टोलू के आगा द अल्लाह पाक तरफ तो मुतवज्जे के दिल दी रब सरश दे आगा खपल राबता मजबूत उल दी अल्लाह जल्ल शानुहु हर जब बांधे पुएगी कि यो इंसान दगा दुआगान दगा वज़ाइफ दगा दुआगान यादौली निशिदा निशी वेले नो कददानो दे असल गरज मकसद दगा टोलो दुआगान आगा खपल रब सर ताल्लुक़ थे नो खपल जब के रब ज़ुल जलाल तखपल तकलीफ़ पेश के खपल जब के रब ज़ुल जलाल तखपल मुश्किल पेश के अल्लाह जल्ल शानुहु पर हर सपुएगी अल्लाह जल्ल शानुहु क़ब्ल उनके मेहरबान दे अल्लाह जल्ल शानुहु तखपल दुआगान पेश के अल्लाह पाक बंदगान माने
ربا نه دی. او یاد ساتئ چې کله انسان دعاګانې کوي نو بیا الله پاک د هغه انسان د پر اسباب برابر کی، د هغه غم او تکلیف نه نجات د پر اسباب برابر کی، لار الله جل شانه جوړ کی، هغه لار باندې تک بیا دغه انسان کار دی. بیروزگار ته الله جل شانه روزگار لارې کولو کی، بیا به هغه روزگار کې دی منډې تلې وخی، دی به نوکرۍ لذي راځي، دی به کاروبار لذي راځي، نو الله پاک به د مالی مشکلات ختم کی. مالی مشکلات ختمولو هرگز دا مقصد نه حصار براپاسي د کور مخې ته به ډېر غټ دولت پروتي، بلکې د مالی مشکلات ختمولو مقصد دا دی چې الله پاک به ورته رزق یو لاره کولو کې، هغې لارې کې به دی منډې تړې وخي، هغې به دی هلې ځلې کي، کوشش به کي، نو الله پاک به دی له د مالی مشکلات نه نجات ورکړي. دغه شانته الله جل شانو هر یو مشکل دپاره به اسباب برابر کي، خو منډه تړه دا د دغه انسان کار دی. قدردانو د پروګرام ټایم سره ته رسي راتلونکي جمعې پورې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.